یہ واقعہ ہے اللہ والے کا جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک مورتی میں جان ڈال دی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے کرتے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے جو کہ اللہ والے کی صحبت سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ کچھ آگے چلے تو آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا یہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے ایک درخت کو چنا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے تمام شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو کہا، ذرا آگے جا کے دیکھو کہ کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ شاگرد اس بستی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ نظارہ کچھ تھا ہی ایسا جسے وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جب مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بچے، جوان اور عورتیں جمع تھیں اور اپنی زبان میں کچھ دہرا رہے تھے، یعنی اپنے الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے آگے جا کے تجسس کے مارے دیکھنا چاہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمام لوگ آخر کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آخر کون ہے؟ اس جگہ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں بہت ہی خوبصورت مورتی نظر آئی۔ وہ مورتی ایک عورت کی تھی۔ سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسا ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ جب اس نے اس مورتی کو پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت کی مورتی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اس کو ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سامنے جیتی جاگتی عورت ہو، لیکن وہ عورت تو ہل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ایک مورت تھی۔ وہ مٹی کا بے جان پتلا تھا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی، یعنی صبح سے شام ہونے والی تھی اور ان کا شاگرد واپس لوٹ کر نہیں آیا تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس بستی میں اور دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ کھانا لینے گیا تھا لیکن ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا، جلدی جا کر دیکھ کر آؤ کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچ گیا اور وہاں پر اسے اپنا ساتھی نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، اے میرے دوست، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر میں خود پتھر بن گیا ہوں۔ کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا، ہوش میں تو ہو تم؟ جانتے ہو کہ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کی مورت سے اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا میرے لیے محال ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، ارے تم کو حضرت نے یہاں بھیجا تھا، تم نے ان کے حکم کو ٹالا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں ان کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت سے جا کر کہہ دینا کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، مجھے ٹوٹ جانے دو اس حسین دوشیزہ کے عشق میں۔ وہ ساتھی سمجھ گیا کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، اور حل کرنے والے وہی اللہ والے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟
तो वो कहने लगा, उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिल हार बैठा है और कहता है कि इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं हरगिज नहीं हट सकता। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो गया है। हजरत कहने लगे कि चलो चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। सारे साथी हजरत के साथ वहाँ पहुँचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का जायजा लेते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और उस शागिर्द से कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया, जबकि होश में नहीं था, लेकिन फिर भी आपके सामने अदब से नजरें झुकाए खड़ा था। हजरत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द ने कहा, हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो सामने औरत है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत पूछने लगे कि कौन सी औरत, कहाँ है? शागिर्द ने इशारा किया, वो देखें। उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका मुरीद हो गया हूँ। मैं उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया हूँ कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक कि उसको हासिल न कर लूं। हजरत कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई मूरत है, वो एक औरत नहीं है, वो एक पत्थर का बुत है, वो बेजान पुतला है। उसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। उसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा, बस जो भी है हजरत, मैं उसको देखकर पागल हो गया हूँ, उसके हुस्न के जलवों में खो गया हूँ और अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा, मैंने कभी कोई नाफरमानी का कोई काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और उसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अपने शागिर्द की बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है? इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वो भी एक पत्थर की मूरत से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूरत, वो सच में बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ बुत था। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ही ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने हों। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा कि कौन हो तुम? हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो? किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो? हजरत ने फरमाया कि देखो, तैश में ना आओ, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे उस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया। पंडित कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना, उससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम उससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह ताला इजाजत दे तो। लेकिन ऐसी कोई चीज जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके? पंडित ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हैं। आपने फरमाया कि उसके बनाने वालों ने उसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि उसने खुद से अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने उसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वजू किया और 2 रकात नफल नमाज पढ़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिकमत जरूर है। अब तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी, तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ऐ औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसने सांस नहीं ली थी, चल भी नहीं सकता था, उसके अंदर जान आ गई और वो मूर्ति बकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी कि आपके रब के हुक्म से
जिसे आप खुदा मानते हैं मैं जिंदा हो गई हूँ। आपने पूछा कि क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो कहने लगी मैं उन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आपने कहा अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वो कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह क्यों नहीं कर सकती। बेशक मैं उसके साथ निकाह करने को भी तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रही थी। सब हजरत के पास आए और कहने लगे आपने उस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आपने कहा ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।